शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीशाज्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्युस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। అందరికి కనబడుతుందా? आं महोदय दृश्यते। पश्यामि। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धियन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। पदच्छेदं చెప్పండి ఉమాసుందరి గారు। आ महोदय नमस्ते महोदय। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। धन्यवाद महोदय। ఉషారాణి గారు చెప్పండి। చెప్తున్నాను గురుగారు। నిశమ్య దేవానుచరస్య వాచం మనుష్యదేవః పునః అపి ఉవాచ ధేన్వా తద్ అధ్యాసిత కాతరాక్ష్యా నిరీక్ష్యమాణః అక్కడ తదధ్యాసిత అని కలిపేయండి, విడది కలిపే చెప్పాలి అంటే తద్ అధ్యాసిత కాతరాక్ష్య వద్దు, విడదీయద్దు, విడయకుండా అట్లే చెప్పాలి। తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్యా నిరీక్షమాణః సుతరాం దయాలుః। మూర్తి గారు। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच धेन्वा तत् अध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। ఈ తదధ్యాసిత కలపాలి, అది సమాసం।
తత్తు కూడా కలపాలండి. తత్తు తదధ్యాసిత కాతరాక్ష ఒకే సమాసం. సరే, తత్తు కూడా. దీంట్లో పశ్యంతు అత్ర క్రియాపదం కిం? ఉవాచ. ఉవాచ ఉక్తవాన్. ఉవాచ ఉక్తవాన్. ఉవాచ నామ ఉక్తవాన్. కహ ఉవాచ? మనుష్యదేవః ఉవాచ. మనుష్యదేవः ఉవాచ. మనుష్యదేవः మనుష్యాణాం దేవः ప్రభుः. అత్ర దిలీపः భవతి. अतः मनुष्यदेवः दिलीपः राजा पुनरपि पुनः भूयः अपि उवाच उक्तवान्. काम् उक्तवान्? वाचम् उक्तवान्. वाचम् उक्तवान् वा? वाचम् इति पूर्वस्य अन्वयः. तत्र कम् इति नास्ति, समाधानमत्र भवतु. किं कृत्वा उक्तवान्? निशम्य. निशम्य नाम श्रुत्वा. निशम्य श्रुत्वा. कां श्रुत्वा? देवानुचरस्य वाचं श्रुत्वा. वाचं श्रुत्वा. वाचं श्रुत्वा मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच. वाचम् इत्युक्ते कस्य वाचं? देवानुचरस्य वाचं श्रुत्वा निशम्य मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच. अत्र देवानुचरः ईश्वरस्य किङ्करः सिंहरूपे वर्तते, अतः सिंहः. देवानुचरस्य ईश्वर अनुचरस्य सेवकस्य किङ्करस्य सिंहस्य वाचं वचनं श्रुत्वा निशम्य श्रुत्वा मनुष्यदेवः मनुष्याणां रक्षिता अथवा प्रभुः सः दिलीपः राजा पुनः अपि भूयः अपि उवाच उक्तवान्. अत्र मनुष्यदेवः तत्र कोऽपि शब्दः श्रूयते, तत्र निःशब्दं कुर्वन्तु. मनुष्यदेवः इति प्रथमैकवचनान्तं. तादृशप्रथमैकवचनान्त पदम् अन्यत् किमस्ति? निरीक्ष्यमाणः. 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 दयालुः. अपि च समीचीनं. निरीक्ष्यमाणः दयालुः. सुतरां दयालुः. सुतराम् अतीव अतिशयेन दयालुः, करुणावान्, कारुणिकः. मनुष्यदेवः राजा दिलीपः पुनः अपि उवाच. निरीक्ष्यमाणः नाम दृश्यमानः इत्यर्थः. दृश्यमानः इति कर्मणि प्रयोगः. नाम केनापि अयं दृश्यमानः. धेन्वा. अयं न पश्यति, राजानं कोऽपि पश्यति. अतः दृश्यमानः. निरीक्ष्यमाणः नाम दृश्यमानः. कया दृश्यमानः? अध्यासितकातराक्ष्या. नन्दिन्या गवा. धेन्वा नाम गवा, गोशब्दस्य तृतीया. गवा नाम नन्दिन्या निरीक्ष्यमाणः दृश्यमानः. सा नन्दिनी कीदृशी इति तत्र उच्यते. कीदृश्या धेन्वा? तदध्यासितकातराक्ष्या. अत्र तच्छब्देन सिंहः उच्यते. अतः तेन नाम सिंहेन अध्यासिता आक्रान्ता. अतः आक्रान्तत्वादेव
కాతరాక్ష్య భీత లోచనయా ధేన్వా నందిన్యా నిరీక్ష్యమాణః దృశ్యమానః సుతరాం అతీవ దయాళుః కారుణికः మనుష్యదేవः రాజా దేవానుచరస్య ఈశ్వర సేవకస్య కింకరస్య సింహస్య వాచం వచనం నిశమ్య శ్రుత్వా పునః అపి భూయోపి ఉవాచ ఉక్తవాన్. ఇంకొకసారి చూడండి. దేవానుచరస్య అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క అనుచరుడైనటువంటి ఆ సింహము యొక్క వాచమును తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య సింహముచే ఆక్రమింపబడి భయముతో ఉన్నటువంటి దృష్టి కలిగిన లేదా కన్నులు కలిగిన, అక్షి శబ్దానికి దృష్టి కన్నులు అని కూడా, కాతరాక్షి భయపడుతున్న కన్నులు కలిగిన ధేన్వా నందినీ ధేనువు చేత నిరీక్ష్యమాణ చూడబడుతున్నటువంటి వాడై, అంటే గోవు రాజుకేసి చూస్తోంది అంతే కదా. ఇంతవరకు రాజే కదా తను రక్షిస్తున్నాడు. అంచేత సింహం మీద పడింది. అంచేత రాజు ఎప్పుడు రక్షిస్తాడా అని రాజుకేసి చూస్తోంది అనమాట, ఆ భయంతో ఉన్నటువంటి కన్నులతో. మరి నెత్తి మీద సింహం ఉంది కదా, అంచేత భయపడుతుంది కదా. అంటే తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య ఆ సింహము చేత ఆక్రమింపబడుటచే భయపడుతున్నటువంటి కన్నులు కలిగిన ధేన్వా ఆ నందినీ ధేనువు చేత నిరీక్ష్యమాణ చూడబడుచున్నటువంటి వాడై, సుతరాం మిక్కిలి దయాలు దయగలిగినటువంటి మనుష్యదేవ రాజు పునః అపి మరల ఉవాచ పలికెను. మరోసారి చెప్పనా అక్కర్లేదా? ఈ నిశమ్యకు చెప్పలేదు కదా మహోదయ, నిశమ్యకు చెప్పలేదు. అయ్యో నిశమ్య అంటే విని చెప్పారు. దేవానుచరస్య వాచం నిశమ్య వాచం. చెప్పండి ఉమాసుందర్ గారు, అర్థం చెప్పండి. దేవానుచరస్య ఈశ్వర సేవకుడైన ఆ సింహము యొక్క తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య సింహం యొక్క వాచం, సింహం వాచం వాక్కును నిశమ్య విని తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య సింహము యొక్క ఆక్రమణ చేత కంగారు పడిన కన్నులు కలిగిన కన్నులు కలిగిన ఆ ధేనువు చేత ధేనువు చేత నిరీక్షమాణ చూడబడుతున్న వాడైన సుతరాం దయాలు మిక్కిలి దయగల వాడైన మనుష్య దేవ మనుష్యాణం దేవ మనుషులలో దేవుడైనటువంటి ఉవాచ అటువంటి దేవుడైనటువంటి దిలీప మహారాజు ఉవాచ పునరపి పునః మళ్ళీ ఉవాచ పునః అపి ఉవాచ మళ్ళీ పలికిను. ధన్యవాదాలు. ఎవరు ఉషారాణి గారు చెబుతున్నారా? చెప్తున్నాను గురువు గారు. దేవానుచరస్య అంటే పరమశివుడికి అనుచరుడైన సింహము వాచం సింహము యొక్క దేవుని యొక్క అనుచరుడైన సింహం వాచం మాటను నిశమ్య విని తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య
సింహం చేత ఆక్రమింపబడి కంగారు పడిన కన్నులతో ఉన్నటువంటి ధేనువును ధేనువు చేత నిరీక్షమాణ చూడబడుతున్న వాడైనటువంటి మనుష్య దేవ దిలీప్ మహారాజ్ కూడా చెప్పాడు. సుతరాం దయాలు కూడా చెప్పాడు. నిరీక్షమాణ అంటే చూడబడుచున్న వాడైన మిక్కిలి దయగల వాడైన సుతరాం దయాలు మిక్కిలి దయగల వాడైన మనుష్య దేవ మనుషులకు దేవుడైన మనుషులలో దేవుడైన దిలీప మహారాజు పునరపి ఉవాచ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాడు. అంతే. మూర్తి గారు. దేవానుచరస్య ఈశ్వరుని అనుచరుడైనటువంటి సింహం యొక్క వాచ్యం మాటలను నిశమ్య విని తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య సింహము చేత ఆక్రమించబడి భయపడినటువంటి భయపడిన చూపులు కలిగిన ధేనువు చేత నిరీక్షింపబడుతున్నటువంటి సుతరాం దయాళు మిక్కిలి దయగలిగిన మనుష్యదేవ దిలీప్ మహారాజు పునరపి ఉవాచ తిరిగి చెప్పెను. మళ్ళీ ఏం చెప్పారా? పునరపి తిరిగి అన్నాను, మళ్ళీ చెప్పాను. సరే. లలితవాణి గారు. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం. దేవానుచరస్య శివకింకరస్య వాచం వచనం నిశమ్య శ్రుత్వా తదక్షాసిత కాతరాక్ష్య సింహేన ఆక్రమిత భీతనేత్రయా ధేన్వా నందిన్యా నిరీక్ష్యమాణః దృశ్యమాణః సుతరాం బహు అన్నాను గురుగారు, కరెక్టేనా? సుతరాం బహు దయాళుః కారుణికః మనుష్యదేవః దిలీప మహారాజः పునరేవ అస్తు మహోదయ ఒకసారి చెప్పరా? పునః అంటే భూయః అపి ఉవాచ ఉక్తవాన్. నీరజారాణి గారు. ఇక ఈవిడితో ఆపేద్దాం, తర్వాత శ్లోకంలో మిగతా వాడు చెబుతారు గారు. దేవానుచరస్య ఈశ్వరుడికి అనుచరుడైన సింహం యొక్క వాచం వాక్కును నిశిమ్య విని తదధ్యాసిత కాతరాక్ష్య ఆ సింహము చేత ఆక్రమింపబడి కంగారుతో కన్నులు కలిగిన ధేన్వా ఆ నందిని ధేనువు చేత నిరీక్ష్యమాణ చూడబడుచున్న వాడై సుతరా మిక్కిలి దయగలవాడైన మనుష్య దేవ మనుష్యుల దేవుడైన దిలీప మహారాజు పునః అపి ఉవాచ మళ్ళీ పలికెను. మీ గొంతుగా అలాగా వణుకుతున్నట్టుంది ఏమిటి? నా గొంతే అలా ఉంటుందండి. సరే సరే, పర్వాలేదు. మరొక శ్లోకము. చూడండి. క్షతాత్ కిల త్రాయత ఇత్యుదగ్రః క్షత్రస్య శబ్దో భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః ప్రాణైరుపక్రోశమలీమశైర్వా. క్షతాత్ కిల త్రాయత ఇత్యుదగ్రః క్షత్రస్య శబ్దో భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః ప్రాణైరుపక్రోశమలీమశైర్వా. పునః
క్షతాత్ కిల త్రాయత ఇత్యుదగ్రహ క్షత్రస్య శబ్దో భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః ప్రాణైరుపక్రోశమలీమసైర్వా. ఇంతకుముందు చెప్పని వాళ్ళు ఎవరైనా చెబుతారా పదచ్ఛేదం? మహోదయ నేను చెప్పనా మహోదయ? నేను శేషాద్రి నాయుడు. అహం వదామి. చెప్పండి. క్షతాత్ కిల త్రాయత క్షతాత్ కిల త్రాయత ఇత్యుద్గ్రహ క్షవస్య శబ్దో భువనేషు రూఢః. భువనేషు రూఢః. మీరు శ్లోకం చదువుతున్నారా? శ్లోకం చదువుతున్నాను. చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. క్షతాత్ కిల త్రాయత ఇత్యుదగ్రహ క్షవస్య శబ్దో క్షత్రస్య శబ్దో భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః తద్విపరోత వృత్తేః మలీమసైర్వా. ప్రాణో రూపకోశ మలీమ శౌర్వా. అబ్బా, సరే. మొదటి భాగం చెప్తాను. శతాత్ కిలః త్రాయత శతాత్ కిల అంతే కదా. క్షతాత్ కిల త్రాయతః కలపకండి. క్షతాత్ కిలః త్రాయతః త్రాయతే కర్మణి త్రాయతే ఇత్యుదగ్రహ ఇత్యుత్తు అగ్రహ. అబ్బా, ఇది ఉదగ్రహ. ఇది ఉదగ్రహ. క్షత్రస్య శబ్దః భువనః ఏషు భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరః ఇత వృత్తేః కదా. అంత కలపాలి. తద్విపరీత తద్విపరివృత్తేః ప్రాణౌ రూపకః ప్రాణైః రూపకః వక్రోశ మలీమసైః వక్రోశ మలీమ సర్వైః సర్వా. ఉమాసుందర్ గారు మీరు చెప్పండి. మహోదయ. క్షతాత్ కిల త్రాయతే ఇతి ఉదగ్రహ క్షత్రస్య శబ్దః భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః ప్రాణైః ఉపక్రోశ మలీమసైః వా. ధన్యవాదాలు. చెప్తున్నాను గురుగారు. క్షితాత్ కిల త్రాయతే క్షతాత్ కిల త్రాయతే ఇతి ఉదగ్రహ క్షత్రస్య శబ్దః భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తత్ విపరీత వృత్తేః ప్రాణైః ఉపక్రోశ మలీమసైః వా. మూర్తి గారు ఈ శ్లోకంలో గురుగారు
త్రాయతే అని లేదండి. ఉండదు. త్రాయత సంధి. త్రాయత సంధి వల్ల త్రాయతే ఇది అంచేతనే మీకు ఎక్కడ మధ్యలో ఇకారం రాదు కదా, అచ్చు ఉంటుందా? సంస్కృతంలో వాక్యంలో మధ్యలో ఎక్కడ అచ్చు ఉండదు. అచ్చు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆ సంధి వశం వల్ల ఆ వెనకాల అక్షరం లోపించినప్పుడు అలా అచ్చు కనపడుతుంది. లేకపోతే ఎక్కడ మీకు మధ్యలో అచ్చు కనపడదు, ఒక పదం తర్వాత ఇంకో పదం వచ్చినప్పుడు. అంచేత దాన్ని బట్టి అక్కడ విడదీసుకోవాలన్నమాట. చెప్తానులేండి. అది ఇక్కడ యాంతవంత సంధి వస్తుంది కదా మహోదయ. అంతే, యాంతవంత సంధి. అయవాయాదేశ సంధి వచ్చాక యకారం లోపిస్తుంది. యకారం లోపిస్తుంది. లోపించాక మళ్ళీ సంధి చేయకూడదు. అది అకారం ఇకారం ఉంది కదా అని అక్కడ గుణసంధి చేసేయకూడదు. గుణసంధి కాదు మహోదయ, అది త్రాయతే అక్కడ విడగొట్టుకున్నామంటే అయి ఆదేశంగా వస్తుంది. అదే అయ్యాదేశం వచ్చి వచ్చాక యకార లోపం వచ్చాక ఇప్పుడు చూస్తుంటే అకారము ప్లస్ ఇకారం కనపడుతుంది కదా, మళ్ళీ చేయకూడదు. ఇక్కడ గుణసంధి అక్కడ గుణసంధి చేయకూడదు. మూర్తి గారు చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న త్రాయత కరెక్టానండి? త్రాయతే కరెక్టా? విడదీసినప్పుడు త్రాయతే. ఓకే ఓకే. అది ఇది కలపచ్చు అనుకుంటా కదా, త్రాయత్యుది అట్లా కలపకూడదా? తానియా కలపకూడదు. ఇక్కడ ఇలాగ సంధి వచ్చి ఆ యకారం లోపించిన చోట మళ్ళీ సంధి చేయకూడదు. అది మహోదయ అక్కడ ఒక సూత్రం ఉంది కదా మహోదయ, అది లోపశాఖలు చేశా. యకార లోపం రావడానికి లోపశాఖలు చేశా. మళ్ళీ గుణసంధి చేస్తుంటే పూర్వత్రా సిద్ధం అని ఒక సూత్రం ఉంటుంది మహోదయ. పూర్వత్రా సిద్ధం. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే లోపించిన యకారం మళ్ళీ పుడుతుంది అక్కడ. అంచేత లోపించిన యకారం మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి యకారం అడ్డుంది కాబట్టి సంధి చేయకూడదు అని చెప్పారు. సరే, ఇంకా అంత లోతుకు ఇప్పుడు మీకు. మూర్తి గారు చెప్పండి. క్షతాత్ కిల త్రాయతే ఇది ఉగ్రహ అగ్రహ ఉదగ్రహ క్షత్రస్య శబ్దః భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తద్విపరీత వృత్తేః ప్రాణైః ఉపక్రోశమలీవసైర్వా వా. ఇది ఉపక్రోశం అని విడదీయకూడదండి. ఉపక్రోశం అలీవసై. ఎప్పుడు కూడా క్రోశం విడదీశారనుకోండి, అలీమస అనే శబ్దం లేదు. అవతల శబ్దము ఉందా లేదా కూడా ఆలోచించాలి. ఉపక్రోశం అలీమసై. మలీమసం అని ఉంది, అంతేగాని అలీమసం అని శబ్దం లేదు. అది సరే. చెప్పమంటారు సార్? ఎవరు? కాశీ విశ్వనాథ్. చెప్పండి, ఎవరైనా పర్వాలేదు చెప్పండి. విశ్వనాథ్ గారు. క్షతాత్ కిల త్రాయతే ఇతి ఉదగ్రహ క్షత్రస్య శబ్దః భువనేషు రూఢః రాజ్యేన కిం తత్ ఉపరిత వృత్తేః విపరీత వృత్తేః ప్రాణైః ఉపక్రోశమలీమసైః. ప్రాణైః చెప్పాను సార్. ప్రాణైః ఉపక్రోశమలీమసైః వా. అంతే. సరే, దీంట్లో క్రియాపదం త్రాయతే. త్రయింగ్ పాలనే అనే ధాతువు అనమాట. అది ఈ త్రయింగ్ పాలనే అనేది ఆత్మనేపథ ధాతు. అందువల్ల వర్తమానే లట్టులోనే అట్లా త్రాయతే అని ఉంటుంది. త్రాయతే అంటే రక్షించుచున్నాడు అని అర్థం. కస్మాత్ త్రాయతే? క్షతాత్ త్రాయతే.
అంటే దెబ్బ నుండి రక్షించుచున్నాడు అని అర్థం. కాబట్టి క్షత్ర అనే శబ్దం ఏర్పడింది అని కాళిదాసు గారు దాని యొక్క వివరణ చెబుతున్నారు. క్షత్రియ శబ్దము క్షత్ర శబ్దం నుంచి క్షత్రియ అనే శబ్దం వచ్చింది. అయితే ఈ క్షత్ర అనే శబ్దం ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా తయారైంది అంటే క్షత త్ర క్షత్ర అయింది అన్నారు. క్షత త్ర క్షత్ర అవుతోంది. క్షత అంటే దెబ్బ, దెబ్బ నుండి రక్షించేవాడు. అంటే ప్రజల్ని ఇతరుల యొక్క ఇబ్బందుల నుండి రక్షించేటువంటి వాడు. శత్రువుల వల్ల కానీ మరొకల వల్ల కానీ ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రమాదముగా దెబ్బ తగులుతూ ఉంటే అటువంటి దెబ్బ నుండి రక్షించేవాడు. కాబట్టి క్షత్రియుడు అనే శబ్దము లోకంలో ప్రసిద్ధమైంది. రూఢ అన్నారు. రూఢము అర్థము యౌగికము రూఢము అని ఉంటాయి. వ్యుత్పత్తి అర్థం వల్ల వచ్చేటువంటి దాన్ని యౌగికార్థం అంటారు. రూఢం అంటే ఒక అర్థమునందు బాగా స్థిరమై ప్రసిద్ధమై ఉన్నటువంటి దాన్ని అది రూఢము రూఢియా అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు వ్యాఖ్యానాల్లో వాటిల్లో. అంటే రూఢి చేత దీనికి ఈ అర్థం చెబుతున్నాం. అంటే నిరూపింపబడింది అని వస్తుందండి. నిరూపింపబడడం కాదు, రూఢం ఉదయ వక్కాణించి చెప్పబడిందా? వక్కాణించి పంకజం అనగానే బురదలో పుట్టిందని ఎలా అయితే మనకి రూఢిగా తెలుస్తుందో అది రూఢి సిద్ధం. అదే వక్కాణించి చెప్పడం రూఢిగా. లోకంలో వ్యవహారమైన ఉండండి. ఇప్పుడు ఒక శబ్దం నుండి అర్థం మనకి తెలియడానికి 4 రకాలు ఉంటాయి. దాంట్లో మొదటిది రూఢి అర్థము అని అంటారు. అంటే లోకంలో ఆ అర్థములో అది స్థిరపడిపోయి ఉందన్నమాట. అది దానికి ఆ అర్థం ఎందుకు అంటే తెలియదు, చెప్పడానికి వీలు ఉండదు. అటువంటి వాటికి రూఢములు అని అంటారు. అంటే లోక వ్యవహారము చేత ఒక అర్థాన్ని చెప్పేటువంటిది, స్థిరంగా ఒకే అర్థాన్ని చెప్పేటువంటిది. దాన్ని మనం ప్రకృతి పరిచయ విభాగం చేత కానీ వ్యుత్పత్తి చేత కానీ వివరించడానికి అవకాశం ఉండదు. అటువంటి దానికి రూఢము అని పేరు. కొన్నిటికి మనకి మనం వివరణ చేసి అంటే శబ్దము లేదా దానికి ఒక ప్రత్యయము ధాతువు ఇలా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఉంటే అది యౌగికము అని అంటారు. యౌగికము ఇప్పుడు పాచక అన్నాం అనుకోండి, పాచక వంటవాడు అని ఎలా చెబుతున్నాము? ఈ పచ్చనే ధాతువు అక్కడ అక అనే ప్రత్యయము, అందువల్ల పాచక అని అర్థం చెబుతున్నాం. ఆ అర్థం ఏమిటంటే యౌగికార్థం అన్నమాట. ఆ వ్యుత్పత్తి అర్థము అని అంటాం. ఆ వ్యుత్పత్తి వల్ల దానికి అర్థం వస్తుంది. కారక క్రూధాతువు మీద అకా ప్రత్యయము, కారక చేయువాడు, కర్త క్రూధాతువు మీద తృచి ప్రత్యయము. ఇలాగా ప్రకృతి ప్రత్యయ విభాగం ద్వారా మనం అర్థాన్ని చెప్పేటప్పుడు అది యౌగికార్థము అని అంటారు. అలాంటిది చెప్పడానికి వీలు లేనప్పుడు దాన్ని రూఢి అర్థము అని అంటారు. ఏదో ఇప్పుడు సముద్రము అన్నాం. సముద్రము అనే దానికి ఆ పేరు ఎందుకు ఎలా వచ్చింది అంటే దానికి వ్యుత్పత్తి మనకి ఏం తెలియదు. ఆ వ్యుత్పత్తి దేనికైతే మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదో వాటిని రూఢములైన శబ్దములని, వాటి చేత చెప్పబడే అర్థము రూఢి అర్థం అని అంటారు. అంటే అవ్యుత్పన్న ప్రాతిపదికలు అన్నమాట, వ్యుత్పత్తి లేదు దానికి. అటువంటి వాటికి ఒక అర్థం లోక వ్యవహారం వల్ల స్థిరపడుతుంది, అంచేత దాన్ని రూఢి అర్థం అంటారు. ఒక్కొక్క చోట యౌగికార్థములు అనేకములున్నా ఒకే అర్థమునందు స్థిరపడుతుంది, దాన్ని యోగరూఢము అని అంటూ ఉంటారు. పంకజం ఉందనుకోండి, పంకజం అంటే పద్మం. పద్మం అనే అర్థమే ఎందుకు చెప్పాలి? పంకము నుండి జా పుట్టినది పంకజం. బురద నుండి పుట్టిన దాన్ని దేన్నైనా పంకజం అనొచ్చు. దాంట్లో ఏదో నత్తగుల్ల పుడితే దాన్ని నత్తను కూడా పంకజం అనొచ్చు. లేదా బురదలో ఏదైనా వానపామో పురుగో ఏదో పుడితే దాన్ని కూడా పంకజం అనొచ్చు. అంటే ఏమిటి? పంకజ అనే వ్యుత్పత్తి చేత అనేక అర్థాలు మనకి
చెప్పే అవకాశం ఉంది. కానీ లోక వ్యవహారంలో లేదా కావ్యంలో అది పద్మము అనే అర్థంలోనే స్థిరపడింది. అంచేది పంకజం అంటే ఇప్పుడు మనం పద్మం అనే అర్థమే చెబుతాం. కాబట్టి అటువంటి వాటిని యోగరూఢములు అని అంటారు అన్నమాట. సరే, ఇంకొకటి ఉందనుకోండి, అది పెద్ద అవసరం లేదు. యౌగిక రూఢం అని మరొకటి ఉంది. వాటికి ఉదాహరణ కూడా పెద్ద ఎక్కువ లేవు. యౌగిక రూఢం అంటే ఆ పదము యోగార్థంలోనూ తీసుకుంటూ ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల రూఢ్యర్థంలోనూ తీసుకుంటారు. యౌగికమైన అర్థములో కొన్ని చోట్ల తీసుకుంటారు, కొన్ని చోట్ల రూఢ్యర్థంలో తీసుకుంటారు. అలా తీసుకుంటే దాన్ని యౌగిక రూఢము అని అంటారు. దానికి ఉదాహరణ ఉద్భిత్ అనే శబ్దాన్ని చెబుతుంటారు. ఉద్భిత్ అంటే పైకి చీల్చుకు వచ్చినది. ఉత్తు ఊర్ధ్వం భిత్వ భినత్తీతి ఉద్భిత్. బీజము నుండి అంకురము చీల్చుకు పైకి వస్తుంది కాబట్టి ఆ అంకురానికి ఉద్భిత్ అని పేరు. అయితే వైదికంలో క్రతువుల్లో ఉద్భిత్ అనే ఒక యాగం ఉంది. ఆ యాగం పేరు ఉద్భిత్. అక్కడేమి చీల్చుకుని పైకి రావడము అనే అర్థం అక్కడేం కుదరదు. కేవలం దాని పేరు ఉద్భిత్ అని పెట్టారు. అందువల్ల ఏమవుతుంది, ఉద్భిత్ అనే శబ్దము యౌగికమైన అర్థము చేత ఈ మొలక అంకురము అనే అర్థాన్ని చెబుతోంది, రూఢ్యర్థము చేత ఒకనొక యాగాన్ని చెబుతోంది. అలాగా భాషలో 4 రకములైనటువంటి పదాలు అనుకోండి, లేదా 4 విధాలుగా అర్థాలు తెలియబడుతూ ఉంటాయి. రూఢము, యౌగికము, యోగరూఢము, యౌగిక రూఢము అని 4 రకాలు. సరే, ఇప్పుడు ఇంతకీ ఏమిటంటే ఈయన ఏం చేశారంటే క్షత్ర అనేటువంటి శబ్దానికి క్షతాత్ త్రాయతే ఇది క్షత్ర అని చెప్పారు. అంటే దెబ్బ నుండి రక్షించేవాడు. అయితే దెబ్బ నుండి రక్షించేవాడు అనే కేవలం యౌగికార్థము తీసుకుంటే ఏదైనా ఇతరమైన అర్థాలు కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ క్షత్ర శబ్దము ఎవరైతే ప్రజలను దెబ్బ నుండి రక్షిస్తారో వాడు క్షత్రుడు. ఆ క్షత్రు శబ్దం నుంచే క్షత్రియుడు అనేటువంటిది లోక వ్యవహారములో రూఢమై ఉంది. అంటే ఆ అర్థంలో స్థిరపడి ప్రసిద్ధమై ఉంది అని అర్థం. సరే, సరే చూడండి, క్షతాత్ త్రాయతే ఇతి అని ఉదగ్రహ. ఉదగ్రహ అంటే ఉత్తమమైన గొప్పదైనటువంటి శబ్ద శబ్దము. క్షత్రస్య క్షత్రియునకి భువనేషు లోకములందు రూఢ కిల ప్రసిద్ధమై ఉంది కదా. అంటే క్షత్రియాని కేవలం ఏదో జాతివాచకంగానే కాకుండా, జాతివాచకం అన్నప్పుడు దానికి వ్యుత్పత్త్యర్థం ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేకపోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. అలా అంటే ఒక పేరు అవుతుంది. జాతివాచకం అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ఒక పేరు అవుతుంది. ఒక పేరు అయినప్పుడు దానికి వ్యుత్పత్త్యర్థం ఉండవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏమిటంటే జాతివాచకముగా దాన్ని చెప్పుకున్నా వాడు రక్షిస్తాడు కాబట్టి, ఇతరుల దెబ్బ నుండి రక్షిస్తాడు కాబట్టి క్షత్రియుడు అనే అర్థంలో అది లోకంలో స్థిరపడి ఉంది. కాబట్టి తద్విపరీత వృత్తేహే, దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడికి. ఇప్పుడు సింహము యొక్క దెబ్బ నుండి ధేనువుని రక్షించాల్సిన అవసరం ఆయనకుంది. మరి లేకపోతే క్షత్రియ శబ్దమే అతనికి వర్తించదు. అందువల్ల ఏమన్నాడంటే తద్విపరీత వృత్తే. పైన నేను ఏదైతే చెప్పానో అంటే క్షతము నుండి రక్షించేవాడు క్షత్రియుడు అన్నారు కాబట్టి నేను సింహము యొక్క అంటే నీ యొక్క దెబ్బ నుండి నందిని దేవుని నేను రక్షించాలి. అలా రక్షించకుండా ఉంటే తద్విపరీత వృత్తి అవుతుంది. అంటే పైన నేను చెప్పినటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినటువంటి వాడిని ఉంటాడు. అంటే తద్విపరీత వృత్తే, దానికి వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తించేటువంటి వానికి
రాజ్యేన కిం, ఇంకా రాజ్యం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? రాజా ప్రకృతి రంజనాత్ అన్నారు. ప్రజల్ని సంతోషపెట్టేటువంటి వాడు, అంటే ప్రజలకి హితకరంగా ఆనందంగా పరిపాలన చేసేటువంటి వాడిని రాజు అన్నారు. ఆ రాజు యొక్క పరిపాలనలో ఉన్నదాన్నే రాజ్యం అంటారు. కాబట్టి రక్షణ అనేటువంటిది పైన నేను చెయ్యకపోయినట్టయితే, వ్యతిరేకంగా కనుక ప్రవర్తించినట్టయితే, అటువంటి నాకు ఈ రాజ్యం చేత రాజ్యేన అయ్యా నాయుడు గారు మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసుకోండి. తద్విపరీత వృత్తేహే అంటే పైన నేను చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేటువంటి నాకు రాజ్యేనకి, రాజ్యం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? అలాగే ఉపక్రోశమలీమసై ప్రాణైర్వాకిం, ఉపక్రోశమలీమసై, ఉపక్రోశము అంటే ఎదుటివాడు బాధపడ్డం, ఆ బాధపడడానికి మనం అదేమవుతుందంటే పాపం అవుతుంది అనమాట. ఆ దాని చేత మలీమసం, మసి, మలీమసం అంటే మత్స లేదా మసి అని అర్థం. అంచేత ఈ పాపము చేత లేదా దోషము చేత మసి అంటినటువంటి అనమాట. అటువంటి ప్రాణై, ప్రాణముల చేత ప్రాణముల చేత కానీ కిం, కిం అంటే కిం ప్రయోజనం అని తాత్పర్యం. అంటే ఏమిటి? పైన చెప్పిన దెబ్బ నుండి రక్షించడం అనేటువంటి క్షత్ర శబ్దము, ఆ అర్థంలో ప్రసిద్ధమైన క్షత్ర శబ్దము కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఇతడు దిలీపుడు, క్షత్రియుడు. నేను దానికి వ్యతిరేకంగా కనుక ప్రవర్తిస్తే, ఇక్కడ దీంట్లో నేను అని అనలేదు, అలా ప్రవర్తించే వాడికి అంటే ప్రస్తుతం తానే కాబట్టి, దానికి విపరీతంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడికి అంటే అలా ప్రవర్తించినట్టయితే అటువంటి నాకు రాజ్యేనకి, రాజ్యం చేత ప్రయోజనం ఏమిటి? అలాగే ఉపక్రోశమలీమశై, ఉపక్రోశ శబ్దానికి నింద అని కూడా అర్థం ఉన్నది. అంచేత నింద అంటే ఏమిటవుతుంది? లోకులు నిందిస్తారు. ఆయన మహారాజు చేతిలో ధనుసు అవి కూడా ఉన్నాయి, అటువంటి వాడు రక్షించవలసినటువంటి వాడు రక్షించలేదు అంటారు. కాబట్టి అది నింద. ఆ విధంగా మచ్చబడ్డం అనమాట. నింద చేత మసిబారినటువంటి, మసకబారింది అంటూ ఉంటారు కీర్తి, అలాగనమాట. మసి అంటినటువంటి ప్రాణైహివా, ప్రాణముల చేత కానీ కిం, కిం అంటే కిం ప్రయోజనం, ఉపయోగం ఏమిటి అని అర్థం. గురుగారు ఒక్కసారి లైన్ గా చెప్పరా? ఒక్కసారి గురుగారు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పారు. క్షతాత్తు ప్రతిఘాతాత్తు లేదా ఆఘాతాత్తు త్రాయతే రక్ష్యతే రక్షతి ఇతి ఏవం ఉదగ్రహ ఉన్నతః శబ్దః వాచకః క్షత్రస్య ఉన్నతః క్షత్రస్య శబ్దః క్షత్ర ఇతి శబ్దః భువనేషు లోకేషు రూఢః కిల ప్రసిద్ధః ఖలు. తద్ విపరీత వృత్తేః పూర్వోక్త అర్థస్య వ్యతిరేక ప్రవృత్తేః రాజ్ఞః వా ప్రవృత్తేః మమ అని కాదు, రాజ్ఞః మమ రాజ్యేన పరిపాల్యమాన దేశేన రాష్ట్రేణ కిం కిం ప్రయోజనం వా అథవా ఉపక్రోశమలీమసైః నిందామలినైః ప్రాణైః జీవైః లేదా అశుభిః వా కిం ప్రయోజనం
క్షతాత్తు దెబ్బ నుండి, త్రాయతే రక్షించును, ఇతి అని ఉదగ్రహ ఉన్నతమైన క్షత్రస్య శబ్ద, క్షత్ర సంబంధమైన శబ్దము అంటే క్షత్రియ శబ్దము, భువనేషు లోకములందు, రూఢ ఖిల ప్రసిద్ధమైనది కదా, తద్ విపరీత వృత్తే దానికి వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తించడి, రాజునకు లేదా రాజునైన నాకు, రాజ్యేన రాజ్యము చేత, కిం ప్రయోజనమేమి, వా లేదా ఉపక్రోశమలీమసై నిందచే మలినమైనటువంటి ప్రాణై ప్రాణముల చేత గాని, కిం ప్రయోజనమేమి అని చెప్పాడు. ఉమాసుందర్ గారు చెప్పు. మహోదయ, క్షతాత్ దెబ్బ నుండి, త్రాయతే రక్షించును సింపుల్ ప్రెజెంట్ చెప్తుంటారే, త్రాయతే రక్షించును, ఇతి అని ఉదగ్రహ ఉన్నతమైనటువంటి, శబ్దము వలన, క్షత్రస్య శబ్ద క్షత్రియ అనే శబ్దము యొక్క శబ్ద క్షత్రస్య శబ్ద భువనేషు లోకములయందు, రూఢ కిల రూఢమైనది కదా, తద్ విపరీత వృత్తే పైన చెప్పినటువంటి ఆ గుణమునకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన నేను అంటే నా దిలీపుని యొక్క, రాజ్యేన కిం రాజ్యము చేత ఏమి లాభము, కిం వా ప్రయోజనం, ఉపక్రోశ మలీమ సైహి మలీమసైర్వా నింద అనే మసి చేత మలినపడిన నింద చేత మలినపడిన, ప్రాణై ప్రాణముల చేత, వా ఏమి అని, కిం వా ప్రయోజనం ఏమి ప్రయోజనము, అంటే దీని వల్ల ప్రయోజనం లేదు, రాజ్యం వల్ల ప్రయోజనం లేదు, అలా మలినపడిన ప్రాణముల చేత కూడా ప్రయోజనం లేదు. బతుకుంటే ఇంక ఉపయోగం ఏమిటి అని. అదే ఇంత రాజునుగా ఉండి ఇంత గొప్ప దిలీప మహారాజు రాజుగా ఉండి నేను చేయవలసిన పని చేయకపోతే జీవించే ఉపయోగం ఏమిటి అని. అందులోనూ ఏకఛత్రాధిపత్యం వెనకాల చెప్పారు కదా. అదే మహోదయ, గొప్ప మహారాజు కదా దిలీప మహారాజు. మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఏమిటంటే, సింహము ఏ కారణాల చేత నువ్వు బ్రతుకుండి ఆవును రక్షించడం, ఆ ఆవును వదిలేసి నువ్వు బతుకుంటే మంచిది అని చెబుతోందో, అదే కారణాలకి ప్రతి సమాధానం చెబుతున్నారు మహారాజు. ఏకాధిపత్రం జగత ప్రభుత్వం అని ఉంది కాబట్టి నీకు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా రాజ్యం ఉంది, అలాగే నువ్వు ఇంకా రకరకాల గోవులు ఇవ్వచ్చు, ఇలాగ చెప్పింది కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి సమాధానం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. చాలా బాగుంది. రాజ్యం ఉంది కానీ ఏమంటున్నాడంటే, రాజ్యం ఉండి నేను రాజుగా ఉండి చేయవలసిన పని చెయ్యకపోతే రాజ్యం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి, అలాగే ప్రాణాల వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి, నేను బ్రతుకుంటే ఉపయోగం ఏమిటి అని ఆ సింహం చెప్పిన మొదటి దానికి ఇక్కడ సమాధానంగా చెబుతాడు. అదే మహోదయ, ధన్యవాదాలు మహోదయ. తర్వాత మూర్తి గారు చెప్పండి. శతాత్ త్రాయతే, శతాత్ అంటే దెబ్బల నుంచే చెప్తారు. శతాత్ త్రాయతే రక్షించువాడు, ఇది అని ఉదగ్రహ ప్రసిద్ధమైన శబ్దము, క్షత్రస్య శబ్ద క్షత్ర శబ్దం
యొక్క క్షత్రమునకు సంబంధించిన అయితే క్షాత్రమునకు సంబంధించిన శబ్దం. క్షత్రమునకు సంబంధించిన శబ్దము భువనేషు ఈ ప్రపంచంలో రూఢ ప్రసిద్ధి చెందినది. తద్విపరీత ప్రసిద్ధి చెందినది కదా రూఢ కిల తద్విపరీత వృత్తే దానికి వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తించినటువంటి నాకు రాజ్యేన కిం రాజ్యం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి వా లేక ఉపక్రోష మలీమసై నింద చేత మలినమైనటువంటి ప్రాణముల చేత కిం ప్రయోజనం ఏమిటి అంతే. క్షతాత్ అంటే దెబ్బ వలన అని చెప్పాలండి. దెబ్బల వలన అంతే. క్షతం అంటే దెబ్బల వలన దెబ్బల నుండి హింస అని కూడా చెప్పచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. హింస అంటే మామూలుగా క్షతం అంటే క్షతగాత్రుడు అంటే దెబ్బలు తగిలిన శరీరం చెప్తాం కదా. అంచేత క్షతం అంటే దెబ్బ అని చెప్పచ్చు, లేదా హింస అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇక్కడ సరిపోతుందండి, దెబ్బ నుండి అంటే చాలు. లలితవాణి గారు. క్షతాత్ ప్రతిఘాతాత్ త్రాయతే రక్షతి ఇతి ఏవం ఉదగ్రహ ఉన్నతః క్షత్రస్య అంటే క్షత ఇది అర్థః శబ్దః క్షత్రజాతేః శబ్దः వాచకः. క్షత్రజాతేః అర్థः శబ్దः అంటే వాచకः. భువనేషు లోకేషు రూఢः కిల ప్రసిద్ధः కిల తత్ విపరీత వృత్తేః తత్ వ్యతిరేక వృత్తేః వ్యతిరేక ప్రాజ్ఞః మమ అనొచ్చు కదా, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా. వ్యతిరేక ప్రవృత్తేః రాజ్ఞః మమ. తత్ వ్యతిరేక ప్రవృత్తేః రాజ్ఞః మమ ఉపక్రోశ మలిన రాజ్యేన మహోదయ పరిపాల్యమాన దేశేన ఉపక్రోశ మలీమసైః. రెండు కలిపి చెప్పచ్చు, చెప్పండి. అలా చెప్పినా పర్వాలేదు. ఉపక్రోశ మలీమసైః నిందా మలినైః అలా రెండు రకాలుగా ఒకేసారి చెప్తే రాజ్యేన రాజ్యం చేత ఉపక్రోశ మలీమసైః పరిపాల్యమాన దేశేన ఉపక్రోశ మలీమసైః నిందా మలినైః ప్రాణైః జీవైః కిం కారణాత్ ప్రాణైః వా అశుభిః వా కిం ప్రయోజనం. ధన్యవాదాలు. ఉషారాణి గారు చెప్తున్నా గురువు గారు. క్షతాత్ దెబ్బల చేత, త్రాయతే రక్షింపబడినటువంటి, రక్షించుచున్నాడు లేదా రక్షించును, దెబ్బల నుండి రక్షించును. ఇది ఉదగ్రహ అంటే అటువంటి గొప్పదైన శబ్దము, క్షత్రస్య శబ్దః అటువంటి గొప్పదైన క్షాత్రం అనే శబ్దము భువనేషు రూఢః లోకమునందు ఉన్నది కదా, ప్రసిద్ధమైనది కదా. రూఢః అంటే ప్రసిద్ధమైనదిగా పేరు కలిగినది కదా. తత్ విపరీత వృత్తేః దాని వ్యతిరేకముగా నడిచేటువంటి నాకు రాజ్యం చేత. తర్వాత ఉపక్రోశ మలీమసై అంటే నింద చేత
నింద పడడం వల్ల మలినమైనటువంటి నాకు మలినమైనటువంటి ప్రాణైహివ ప్రాణములు ఎందుకు, ప్రాణముల చేత కాని కిం కిం ఏమిటి అని, కిం ఏమిటంటే ప్రయోజనం ఏమిటి అని, ప్రయోజనం ఏమిటి, కిం ప్రయోజనం తాత్పర్యం అన్నమాట. ప్రయోజనం అనే మాట లేకపోయినా దాని చేత ఏమిటి ఉపయోగం అని అంటాం కదా, కిం అంటారు. అంటే ఆ ఉపయోగం అనే ప్రయోజనం అనే మాట వాడకపోయినా అది అదే అటువంటి రాజ్యం ఉండి తర్వాత ప్రాణములు ఉండి మాత్రము ఉపయోగం ఏమిటి, ఇంత ప్రయోజనం ఏముంది అని, అధికారం ఉండి ఉపయోగం ఏమిటి, అంతే కదా. ప్రజల్ని రక్షించలేకపోతే రాజ్యాధికారం ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి. ప్రయోజనం నిందలు పడినప్పుడు ఆ నిందలు మోస్తూ జీవించే ఉపయోగం ఏమిటి అని తాత్పర్యం. సరే, మీ అందరికీ ఒక మాట ఏమిటంటే, ఇది 53వ శ్లోకం కదా. అవును. ఇంకా బహుశా 22 శ్లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంట్లో. మొత్తం 75 ఎన్నో ఉన్నాయి. 24 శ్లోకాలు మాకు మహోదయ. 74 ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా మనం 21 శ్లోకాలు చెప్పుకోవాలి మహోదయ. అయితే మీకు ఇక్కడికి ఆపి 21 తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పనా, లేదా ఒక వారం 10 రోజులు వరుసకు తీసేసుకుని ఆ సర్గ కంప్లీట్ చేసేనా అని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఆపి వేరే ఏం చెప్తారండి? శుక్రవారం నాకు పని ఉందనుకోండి, శుక్రవారం కుదరదు. శనివారము, ఆదివారం మానేసి సోమవారం, శనివారం చెప్పొచ్చు. గురుగారు దసరా తర్వాత చెప్పండి గురుగారు, దసరాలో అస్సలు కుదరదు పొద్దున పూట. అదే అందుకోసం మీ అందరి సలహాను బట్టి చేద్దామని. ఇది ఆపితే వేరే టాపిక్ అని పిక్ చేస్తారండి. అంటే 21 శ్లోకాలు అవ్వాలంటే మీ చేతి చెప్పించడం కాకుండా నేను చెప్పేస్తాను. అప్పుడు నేనే చెప్తే రోజుకు 3 శ్లోకాలు చెప్పేయచ్చు. అది చెప్పేస్తే 7 రోజుల్లో 21 శ్లోకాలు అయిపోతాయి. అంటే రేపు శనివారం, ఆదివారం లేదనుకోండి, శనివారం చెప్పి సోమవారం నుండి మళ్ళీ శనివారం దాకా వరుసకు చెప్పేసాం అనుకోండి, రోజుకు 3 శ్లోకాలు చెప్పున అయిపోతుంది. అలా చెప్పనా, లేదా ఏకంగా దసరాలు వెళ్ళాక చెప్పనా? మీ అందరి యొక్క అభిప్రాయం ఎలా ఉందో చెప్పండి. అంటే సర్గ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా మహోదయ. అందుకోసం సర్గ మొత్తం మధ్యలో వదలడం ఎందుకంటే, అంటే మీరు చెప్పినా కూడా మాకు నోట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి అది ఇబ్బంది లేదు. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా అన్నిటికీ ఇస్తాను నేను. కానీ ఇప్పుడు ఒక 26, 27 వాటన్నిటికీ మాకు 29, 30కి కూడా పెట్టలేదు మహోదయ పీడిఎఫ్లు. అవునవును, అదే చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 4 పెండింగ్లు ఉన్నాయి. వేరే పనులతోటి దాన్ని టైప్ చేయడం సరిపోవట్లేదు నాకు. అదే మీరు ఇచ్చిందంతా మేము నేను ఒక నోట్స్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా మహోదయ, ప్రింట్అవుట్లు తీసుకొని బుక్ లాగా కుట్టేసుకున్నాను అనమాట. అది ఉపయోగిస్తుందని అట్లా పంపించడం. అదే దానికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా మహోదయ. ఉపయోగిస్తుంది కదా, అందుచేత అట్లా చేయనా, లేదా ఏకంగా మరి ఇప్పుడు ఆపేస్తే మళ్ళీ సుమారుగా ఒక నెల తర్వాత కానీ నేను ఇంకా చెప్పడం కుదరదు. ఇప్పుడే ముగిచ్చేసేయండి మహోదయ. మీరు చెప్పండి మహోదయ. మీరు 3 గంటలు 4 గంటలు చెప్పండి. మీకు ఏ విధంగా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందో ఆ విధంగా పెట్టేసేయండి సార్. సరే. ఇప్పుడు మాకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది, అందువల్ల మీరే నిర్ణయించి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసేయండి సార్, బాగుంటుంది. అదే బెస్ట్ మహోదయ. అంతే. అయితే రేపు మామూలుగా రేపు లేదు, శనివారం చెప్తాను మళ్ళీ మీకు. ఓకే సార్. సరే మహోదయ. సరే కాకపోతే చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి సార్. సోమవారం నుంచి వరుసకు చెప్తాం. మీరు మెసేజ్ పెట్టేసి లింక్ ఇచ్చేయండి మహోదయ. అలాగే ప్రతి ఒక్కరి ఇండివిజువల్ గా అడిగితే అది కుదరదు సార్. అదే ఇండివిజువల్ గా అసలు కుదరదు, గురువు గారే తీసేసుకోవాలి. గురువు గారికి అనుకూలమైనట్టు పెట్టేస్తే బాగుంటుంది. ఆప్షనే మహోదయ. అంటే అలాగే చేద్దాం. అలాగే సార్. శుక్రవారం నాడు క్లాసుకు రండి. అలాగే మహోదయ. అలాగే. ఈ శనివారం క్లాస్ ఉంది కదండి.
మర్చిపోయాను, రేపు శుక్రవారం కదా. రేపు కాదు, రేపు లేదు, రేపు లేదు, ఎల్లుండి శనివారం చెప్పేస్తారు. గురుగారు లాస్ట్ టైం పరీక్ష పెట్టారు. అవును మహోదయ, లాస్ట్ టైం మేము ఎగ్జామ్ రాసాం అందరము. చాలా బాగుండింది ఆ ఎగ్జామ్ మహోదయ. మీరు 74 శ్లోకాల్లో పరీక్ష పెడితే కొంచెం దీర్ఘంగా ఉంటుందేమో కదా. అంటే దీర్ఘం కాదు, మీకు ఒక 2 శ్లోకాలు ఇచ్చి దానికి వ్యాఖ్య రాయమని, అదే ఇలా పదచ్ఛేదం ప్రతిపదార్థం రాయమని చెప్పచ్చు. అంటే అది ఎలాగో నోట్స్ ఇస్తున్నారు కనుక ఏదైనా ఒక స్వంతంగా మీరు ఇది వరకు కథలు రాయమని వారు డైరీలు అవి అలా ఏం చేయాలంటే, మీకు పరీక్ష పెట్టాలంటే నేను చెప్పనటువంటి శ్లోకాలు ఏదైనా ఇవ్వాలి. అంతే కదా, చెప్పని అప్పుడు మేము ఇస్తే కనీసం ముందు మీరు పదచ్ఛేదము అన్వయం వరకు అర్థాలు కొన్ని ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సమాసాలలో వాటిలో ఇప్పుడు ఉపక్రోశం అలీమచ ఇటువంటి పదాలకు ఒకవేళ తెలియకపోయినా మిగతా వాటికి తెలుస్తాయి. అది అలాగే ప్రయత్నం చేస్తాము అంటే మీకు చెప్పని శ్లోకం ఇస్తాను. అంటే కొంచెం మాకు ఈజీగా ఉండేటువంటి మా లెవెల్ కు తగినవి, పెద్ద సమాసాలు కాకుండా సాధారణంగా ఉండేవి. అదే అదే అంటే ఈ ఉపక్రోశం అనేది మలీమ శైలి ఇది చాలా అసలు అర్థం కానే లేదండి. ఇది అన్వయం ఈ సర్గ అయిపోయాక ఏం మొదలు పెడతారు మహోదయ? 1 month తర్వాత ఐడియా అసలు ప్రస్తుతం ఇక్కడికి ఆపుతో ఈ సర్గ అయితే అక్కడికి ఓ కావ్యంలో ఓ సర్గ చదివినట్టు ఉంటుంది కదా అని మొదట్లో దీని తర్వాత ఒక గద్యం మొదలు పెడతాము అని చెప్పారు. ఏదన్నా గద్య కావాలి అలాగే చెప్పారు. లేదా సమాస ప్రకరణం ఏదన్నా అలా. మీరంతా బాగా చదివితే చెప్తాను. అలాగే మహోదయ, మీరు చెప్పిస్తామంటే మేము వస్తాము, చెప్పించుకుంటాము చదవడాన్ని బట్టి. సరే అమ్మా, ధన్యవాదాలు. గురుగారు అందరూ ఎంఏ సంస్కృతం కట్టేస్తే అప్పుడు